Hello students, in last video we are studying here the types of immunity that are acquired immunity and innate immunity. In today's video we are going to study here types of acquired immunity. Types of acquired immunity. In the types of acquired immunity, first one is types of acquired immunity. It divides into two types. Main there are two types: active immunity and passive immunity. In this active immunity, it is again divided into two parts. That is a natural acquired active immunity and artificial acquired active immunity. Natural acquired active immunity and artificial acquired active immunity. And second part is passive immunity. Passive immunity is again divided into two parts: natural acquired passive immunity and artificial acquired passive immunity. Means here types of acquired immunity first divides into active immunity and passive immunity. But in the same active immunity as well as passive immunity, here there are two subtypes that are here also natural and artificial, here also natural and artificial. Therefore, we are discussing here each and every subtypes in details. In active immunity, it is the resistance developed by individuals as a result of an antigenic stimulus. Antigenic stimulus, it is also known as an adaptive immunity. This active immunity is also known as adaptive immunity because it develops by antigenic stimulus. Means it is the resistance which developed in individuals by antigenic stimulus. Means it is a acquired immunity. Acquired means हा natural नाही आहे, हा बाहेरून येणार आहे. पण अँटीजेनिक स्टिम्युलस मिळाल्यानंतरच हा तयार होणार आहे आणि म्हणून याला आपण म्हणणार आहे ऍक्टिव्ह इम्युनिटी. बट इट इज विथ द हेल्प ऑफ अँटीजेनिक स्टिम्युलस and therefore it is also called as an adaptive immunity. This active immunity म्हणजे अँटीजन याला गरजेचा आहे. अँटीजन आला तरच हा काय होतो, तयार होतो. अँटीजेनिक स्टिम्युलस मुळेच हा रिलीज होणार आहे आणि त्यामुळे अँटीजेनिक स्टिम्युलस मुळे हा येतो, म्हणून हा ऍक्टिव्ह इम्युनिटी आहे. ह्या ऍक्टिव्ह इम्युनिटीचे परत दोन प्रकार आहेत: नॅचरल acquired active immunity and artificial acquired active immunity. In this, first one is a natural acquired active immunity. Natural acquired active immunity. In this natural acquired active immunity, immunity acquired due to infection is called a natural acquired active immunity. म्हणजे ही जी इम्युनिटी ही कशामुळे येईल मुलांमध्ये, तर ही फक्त बाहेरून कुठलंही इन्फेक्शन झालं, म्हणजेच इन्फेक्शन मीन्स व्हायरल इन्फेक्शन, आणि ह्या इन्फेक्शनमुळे ती इम्युनिटी तयार होते. इट इज डेव्हलप्ड आफ्टर एंट्री ऑफ पॅथोजन. मीन्स व्हेन एंट्री ऑफ पॅथोजन इज टेक प्लेस इन बॉडी, देन with the help of this antigenic stimulus it develops as a naturally the antibodies are produced in the body and therefore it is called as a natural acquired active immunity. म्हणजे याच्यासाठी कुठलं ना कुठलं इन्फेक्शन झाल्यानंतर बॉडी काय होणार आहे, अँटीबॉडी तयार करणार आहे. याच्यासाठी बॉडीला स्वतःला काय करावं लागणार नाहीये, बॉडी स्वतः काय करणार नाही, पण याच्यासाठी बाहेरून येणारे जे इन्फेक्शन आहे, व्हायरल इन्फेक्शन असू दे, तर जो व्हायरस शरीरामध्ये एंट्री केलेला आहे तर त्या व्हायरसमुळे, त्या अँटीजेनिक व्हायरसमुळे जो अँटीजन तयार होईल, त्या अँटीजेनिक स्टिम्युलसमुळे आपली बॉडी काय करते, त्याला मारण्यासाठी, त्याला किल करण्यासाठी नॅचरली काय करते, अँटीबॉडी तयार करते. हे अँटीबॉडीज
आपल्या शरीरामध्ये काय असणार आहे, तयार होणार आहे. आणि त्यामुळं ह्या ज्या प्रकारचा पॅथोजन आपल्या शरीरामध्ये एंट्री केलेला आहे त्या पद्धतीने हे अँटीबॉडी आपल्या शरीरामध्ये त्या अँटीजेनिक स्टिम्युलस वरून तयार होणार आहे. आणि म्हणून याला आपण ॲडॅप्टिव्ह इम्युनिटी किंवा नॅचरल ॲक्वायर्ड ॲक्टिव्ह इम्युनिटी असं म्हणणार आहे. इट इज अ लॉंग लास्टिंग मीन्स म्हणजे हा खूप कालावधीसाठी ह्या अँटीबॉडीज आपल्या शरीरामध्ये काय होणार आहेत, तयार होणार आहेत. असेच लॉंग लास्टिंग मेकॅनिझम. एक्झाम्पल, when a person who has recovered from attack of measles develops natural acquired active immunity to measles for the lifetime. म्हणजे ज्या व्यक्तीला measles झालेला आहे म्हणजे अगोदर असे measles होऊन गेलेला आहे तर त्याच्या शरीरामध्ये त्या अँटीबॉडीज तयार असतात. म्हणजे पुन्हा परत त्याला तसा अटॅक झाला म्हणजे तो व्हायरस measles जर त्याच्या शरीरामध्ये एंटर झाला तर नक्कीच तो लवकरात लवकर काय होणार आहे, रिकवर होणार आहे. का? कारण ते अँटीबॉडीज आपल्या शरीरामध्ये ऑलरेडी असतात. म्हणजे आपलं शरीर ओळखतं की हा व्हायरस ह्याच्या पूर्वी येऊन गेलेला आहे आणि त्या पद्धतीने त्याला त्या व्हायरसला किल करण्यासाठी आपल्या अँटीबॉडीज तयारच असतात. आणि त्यामुळं ही मेमरी जी आहे, काल आपण शिकलोय की ॲक्वायर्ड इम्युनिटीचं हे काय आहे, कॅरेक्टरिस्टिक आहे की त्याच्यामध्ये ते मेमरीमध्ये ठेवतं की ह्याच्या पूर्वी कोणता व्हायरस आपल्याकडे येऊन गेला आहे आणि कोणत्या व्हायरसच्या अँटीबॉडीज त्याच्यासाठी आपल्या तयार आहेत. त्या प्रमाणात अँटीजेन कोणता आहे त्या प्रमाणात आपल्या अँटीबॉडीजला लवकरात लवकर किल करतात आणि त्यामुळं याला आपण नॅचरल ॲक्वायर्ड ॲक्टिव्ह इम्युनिटी असं म्हणू शकतो. नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल ॲक्वायर्ड ॲक्टिव्ह इम्युनिटी. आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम. इन दिस इट इज द रेजिस्टन्स इंड्युस्ड बाय व्हॅक्सिन. आता यामध्ये कसं होतं, अँटीबॉडीज आपल्याकडे ऑलरेडी आपल्या शरीरामध्ये काय होणार आहे, तयार असणार आहेत. फक्त त्याला अँटीजेनिक स्टिम्युलस घ्यावा लागतो. पण याच्यामध्ये मात्र तसं नाही आहे. तर आर्टिफिशियल ॲक्वायर्ड ॲक्टिव्ह इम्युनिटीला मात्र आपल्याला एक तर ही इम्युनिटी आपल्याला व्हॅक्सिन्सद्वारे आपल्या शरीरामध्ये तयार करावी लागते. म्हणजे आपल्याला एकतर ह्या इम्युनिटीसाठी आपल्याला बाहेरून कृत्रिम पद्धतीनं एकतर काय करावं लागतं, व्हॅक्सिन्स घ्यावे लागतात. आणि व्हॅक्सिन्स घेतल्यानंतर त्याद्वारे तयार होणारी इम्युनिटी जी आहे ती आर्टिफिशियल, कृत्रिम. मीन्स इट इज द रेजिस्टन्स. म्हणजे इथं यामध्ये जे रेजिस्टन्स आहे हे डेव्हलप कशामुळे होणार आहे, व्हॅक्सिनमुळे. इट इज द रेजिस्टन्स इंड्युस्ड बाय व्हॅक्सिन्स. व्हॅक्सिन्स म्हणजेच आपल्याला लसीद्वारे हे रेजिस्टन्स आपल्या बॉडीमध्ये तयार होणार आहे. व्हॅक्सिन इज इंट्रोड्युस्ड इनटू द बॉडी टू स्टिम्युलेट द फॉर्मेशन ऑफ अँटीबॉडीज. म्हणजे व्हॅक्सिन जेव्हा बॉडीमध्ये व्हॅक्सिन जेव्हा बॉडीमध्ये सोडले जातात तेव्हा त्याच्यातनं बॉडीला काय होणार आहे, अँटीबॉडीज फॉर्मेशनसाठी स्टिम्युलेशन मिळणार आहे. म्हणजे व्हॅक्सिनद्वारे हे अँटीबॉडीसाठी स्टिम्युलेशन मिळाल्यानंतर जे आपल्या शरीरामध्ये इम्युनिटी तयार होते तिला म्हणायचं आहे आर्टिफिशियल ॲक्वायर्ड ॲक्टिव्ह इम्युनिटी. म्हणजे ही कृत्रिम झाली, ही आपल्या शरीरामध्ये नैसर्गिक प्रोसेस होणार नाही. जोपर्यंत आपल्याला व्हॅक्सिन्स आपण इंजेक्ट करणार नाही तोपर्यंत व्हॅक्सिनद्वारे आपल्यामध्ये रेजिस्टन्स पॉवर मिळणार नाही. म्हणजे त्याचा अर्थ आपल्याला हे कृत्रिम पद्धतीने व्हॅक्सिन इंट्रोड्यूस करावे लागतात आणि म्हणून याला आपण म्हणायचं आहे आर्टिफिशियल ॲक्वायर्ड ॲक्टिव्ह इम्युनिटी. म्हणजे हे आपण बाहेरून घेतो आणि म्हणून मग याच्यासाठी आपले कुठले कुठले एक्झाम्पल आहेत बघा. पोलिओ व्हॅक्सिन, BCG व्हॅक्सिन. म्हणजे लहान मूल जन्मल्यानंतर आपण त्याला BCG व्हॅक्सिन देतो, पोलिओचं व्हॅक्सिन देतो. हे पोलिओचं म्हणजे त्याच्याकडे ऑलरेडी त्याचे अँटीबॉडीज असणार नाहीये म्हणून आपण मूल जन्मल्या 21 दिवसाच्या आत त्याला BCG व्हॅक्सिन देतो की जेणेकरून त्याच्यामध्ये ते अँटीबॉडीज तयार व्हावे, ते प्रिपेअर व्हावे. आणि त्या अँटीबॉडीज तयार झाल्यानंतर पुन्हा त्याला कुठल्याही प्रकारचं ते इन्फेक्शन होणार नाही. पोलिओ व्हॅक्सिन दिला तर पोलिओचा म्हणजे व्हायरस त्याला किल करणार नाही. आणि म्हणून या पद्धतीचे जे व्हॅक्सिन्स आहेत ते व्हॅक्सिन्सद्वारे आपण जे इम्युनिटी तयार करतो ती आर्टिफिशियल ॲक्वायर्ड ॲक्टिव्ह इम्युनिटी. आता यामध्ये दिस टाइप ऑफ इम्युनिटी इज अ टेम्पररी. ही फक्त काही कालावधीसाठी पण असू शकते किंवा काही वेळेला अशा पद्धतीची इम्युनिटी ही परमनंट पण असू शकते, कायमची पण असू शकते. आणि म्हणून आर्टिफिशियल म्हणजे ही कृत्रिम आहे, ती बाहेरून व्हॅक्सिनद्वारे घेतो. बाहेरून घेतो म्हणून आपल्याला काय आपण त्याला ॲक्वायर्ड म्हणायचं आहे.
व्हॅक्सिनद्वारे घेतो आणि व्हॅक्सिनद्वारे घेतो म्हणून तर हे अँटीबॉडी आर्टिफिशियल आहे. ॲक्वायर्ड म्हणजे बाहेरून घेतो म्हणून ॲक्टिव्ह इम्युनिटी. इन नेक्स्ट टाइप ऑफ दिस ॲक्वायर्ड इम्युनिटी इज पॅसिव्ह इम्युनिटी. पॅसिव्ह इम्युनिटी. ॲक्टिव्ह इम्युनिटीमध्ये मोस्टली अँटीबॉडीज हे आपल्याला काय करावं लागतात, आपली बॉडी तयार करते. म्हणजे आपली बॉडी त्या अँटीजेनला अँटीजेनिक स्टिम्युलस मिळायला आपली बॉडी तयार करते. पण पॅसिव्ह इम्युनिटीमध्ये मात्र हे काय होणार नाही, आपली बॉडी अँटीजेनिक स्टिम्युलसला पण तयार करणार नाही. तर याच्यासाठी इन पॅसिव्ह इम्युनिटी इज ॲक्वायर्ड मीन्स बाहेरून घेतलेले. ॲक्वायर्ड व्हेन रेडीमेड अँटीबॉडीज आर रिसिव्ड बाय द बॉडी सेल्स. म्हणजे इथं ह्या पॅसिव्ह इम्युनिटीमध्ये अँटीबॉडीज असणार नाही, तर ते आपण बाहेरून रेडीमेड अँटीबॉडीज आपण बाहेरून घेणार आहे. रेडीमेड अँटीबॉडीज आपण बाहेरून काय करणार आहे, इंजेक्ट करणार आहे. म्हणून when रेडीमेड अँटीबॉडीज आर रिसिव्ड बाय द बॉडी सेल्स, म्हणजे बॉडी सेल्स कडून आपण हे रेडीमेड अँटीबॉडीज घेणार आहे. दॅट इज बॉडी सेल्स डू नॉट टेक एन ॲक्टिव्ह पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्युनिटी. म्हणजे आपल्या बॉडी सेल्स, आपल्या ओन बॉडी सेल्स ह्याच्यामध्ये ॲक्टिव्हली पार्टिसिपेट होत नाही अँटीबॉडीज प्रोडक्शनसाठी. तर बाहेरून आपण रेडीमेड अँटीबॉडीज घेत असतो शरीरामध्ये, तर याला म्हणायचं आहे पॅसिव्ह टाइप ऑफ इम्युनिटी. इन दिस पॅसिव्ह इम्युनिटी कॅन बी, म्हणजेच आता उदाहरणार्थ आपण या पॅसिव्ह इम्युनिटीचं उदाहरण बघितलं तर यंगवन जे असतं, नवजात बालक जे असतं, तर ते काय करतं बघा, त्याच्याकडं स्वतःच्या अँटीबॉडीज नसतात, तर ते आईवरती अवलंबून असतं. म्हणजे गर्भाशयात असताना वीक फिटसमध्ये असेल तेव्हा ते नाळेद्वारे प्लासेंटा मार्फत त्या अँटीबॉडीज आईकडून वापरत असतं आणि जन्मल्यानंतर सुद्धा कोलोस्ट्रम म्हणजे फर्स्ट मिल्क जे आहे आईचं, त्याच्यातून ते अँटीबॉडीज आईकडून घेत असतं. म्हणजे इथं बाहेरून अँटीबॉडीज घेण्याची प्रोसेस झाली आणि म्हणून याला म्हणायचं आहे पॅसिव्ह टाइप ऑफ इम्युनिटी. Therefore, here the passive type of immunity, passive immunity is again divided into two types. First one is a natural acquired passive immunity. Second one is artificial acquired passive immunity. In this natural acquired passive immunity, there are passive immunity can be acquired either naturally or artificially. म्हणजे इथं पॅसिव्ह इम्युनिटी एक तर आपण आर्टिफिशियली पण घेऊ शकतो आणि नॅचरली पण आपल्यामध्ये हे मिळू शकतं. त्याच्यासाठी पहिली ह्याच्यातला टाईप आहे तो म्हणजे नॅचरल ॲक्वायर्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी. इन दिस बिफोर बर्थ मॅटर्नल अँटीबॉडीज, बिफोर बर्थ maternal antibodies, maternal antibodies, maternal antibodies are transferred from mother to fetus, are transferred from mother to fetus. म्हणजे नैसर्गिकपणेच आईचे अँटीबॉडीज आहेत, मॅटर्नल मीन्स मदर्स अँटीबॉडीज आर ट्रान्सफर्ड टू मदर टू फिटस. म्हणजे फ्रॉम मदर टू फिटस आईकडून ते बाळाला हे नॅचरली अँटीबॉडीज ट्रान्सफर होतात थ्रू प्लासेंटा. कशाच्या द्वारे? प्लासेंटा म्हणून, थ्रू प्लासेंटा. आफ्टर बर्थ हे जेव्हा गर्भाशयात असतं बाळ तेव्हा प्लासेंटा नाळेमार्फत हे आईकडून बाळाला जाईल आणि जन्मल्यानंतर आफ्टर बर्थ अँटीबॉडीज आर ट्रान्सफर्ड थ्रू कोलोस्ट्रम. आफ्टर बर्थ मीन्स हियर आफ्टर बर्थ antibodies
are transferred mother to fetus infant through colostrum. Here colostrum. Here आफ्टर बर्थ म्हणजे जन्म घेतल्यानंतर हे जे अँटीबॉडीज आहेत हे आईकडून बाळाला जाणार आहेत. नवजात बालक, इन्फंट म्हणजे यंग वन, नवजात बालक, आणि हे आईकडून इन्फंटला जे जाणार आहेत ते कोलोस्ट्रम मधून जाणार आहेत. कोलोस्ट्रम मीन्स इट इज द व्हॉट इज मीन कोलोस्ट्रम? कोलोस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर. आईचं पहिलं दूध जे असतं म्हणजे डिलिव्हरी नंतर पहिलं जे दूध मॅमरी ग्लँड्स मधून स्त्रवलं जातं तर त्याला कोलोस्ट्रम म्हणायचं आहे. अँड कोलोस्ट्रम कंटेन हाय कंटेंट ऑफ अँटीबॉडीज, हायली न्यूट्रिशियस and highly resistance power is present in this colostrum and continue throughout the period of breastfeeding. म्हणजे हा कोलोस्ट्रम असू दे किंवा त्याच्यानंतर मदरचं जे ब्रेस्ट फीडिंग हा पिरियड जो आहे तो काही वेळेला एक वर्षासाठीचा आहे की जेव्हा आई बाळाला ब्रेस्ट फीडिंग करते, स्तनपान करते, तेव्हा हे अँटीबॉडीज नॅचरली हे अँटीबॉडीज रेडीमेड अँटीबॉडीज आईकडून बाळाला जात असतात. म्हणून याला म्हणायचं आहे नॅचरल ॲक्वायर्ड ॲक्टिव्ह इम्युनिटी. Therefore, the antibodies received by baby from mother remain in the body for a short time. Therefore, natural acquired passive immunity is a short-lived. आता हे जे अँटीबॉडीज मदर कडून फिटसला मिळतात किंवा मदर कडून इन्फंटला जे मिळतात ते फक्त कमी कालावधीसाठी असतात, शॉर्ट लिव्ड असतात. आणि म्हणून नॅचरल ॲक्वायर्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी जी आहे ती शॉर्ट लिव्ड आहे. म्हणजे फक्त शॉर्ट टाइम स्पॅनसाठीच हे काय असतात, ऍक्टिव्ह असतात. आणि त्यामुळे त्याचा दे आर शॉर्ट लिव्ड अँड देअरफॉर दिस टाइप ऑफ इम्युनिटी इज अ शॉर्ट लिव्ड. आणि म्हणून या पद्धतीची इम्युनिटी जी आहे बाहेरून रेडीमेड अँटीबॉडीज जे मिळवण्याची इम्युनिटी आहे ही यापासून तयार होणारी इम्युनिटी ही फक्त कमी कालावधीसाठी असू शकते. देन पॅसिव्ह इम्युनिटी इज अगेन डिवाइडेड इनटू पॅसिव्ह ॲक्वायर्ड इम्युनिटी इज अगेन डिवाइडेड इनटू आर्टिफिशियल ॲक्वायर्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी. आर्टिफिशियल acquired passive immunity. This type of immunity is developed by injecting previously prepared antibodies. Here most important word is previously prepared antibodies. प्रिव्हियसली अगोदरच प्रिपेअर्ड तयार केलेले अँटीबॉडीज. दिस टाइप ऑफ इम्युनिटी इज डेव्हलप्ड प्रिव्हियसली प्रिपेअर्ड अँटीबॉडीज युजिंग. म्हणजे प्रिव्हियसली प्रिपेअर्ड अँटीबॉडीज कशापासून तयार केलेले असतात? बाय युजिंग सीरम, ब्लड सीरमचा वापर करून हे प्रिव्हियसली अँटीबॉडीज तयार केले जातात आणि त्याद्वारे हे अँटीबॉडीज काय केले जातात, इंजेक्ट केले जातात. सीरम फ्रॉम ह्यूमन्स ऑर ॲनिमल्स. मग तर एक तर ते ब्लड सीरम ह्यूमन्स असेल, सीरम बाय ह्यूमन ऑर ॲनिमल्स. मीन्स दिस टाइप ऑफ इम्युनिटी इज आर्टिफिशियल. ही कृत्रिम पद्धत आहे. का? कारण ह्याच्यामध्ये ऑलरेडी प्रिपेअर्ड अँटीबॉडीज म्हणजे ही रेडीमेडच अँटीबॉडीज घ्यायची प्रोसेस आहे, पण त्या अगोदरच प्रिव्हियसली तयार केलेले असतील. हे अँटीबॉडीज तयार करण्यासाठी एकतर ह्यूमनचं म्हणजे मानवाचं रक्त वापरलेलं असेल किंवा इतर प्राण्यांच्या सीरममधून ते अँटीबॉडीज घेतलेले असतील. मीन्स दिस इम्युनिटी इज
developed by injecting previously prepared antibodies using serum from humans or animals. म्हणजे आपल्याला ह्या इतर प्राण्यांच्या शरीरातल्या सीरम कडून किंवा ह्यूमन सीरम मधून घेतलेले अँटीबॉडीज, पण ते ऑलरेडी तयार केलेले अँटीबॉडीज आपण जर इंजेक्ट केले तर त्याला आर्टिफिशियल ॲक्वायर्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी असं म्हणायचं. फॉर एक्झाम्पल, ह्याचं जे एक्झाम्पल आहे याच्यामध्ये अँटीबॉडीज obtained from hyper immunized horses are injected to humans against rabies pathogens. Against rabies pathogen म्हणजे रेबीज हा जो पॅथोजन आहे, तर त्या रेबीजच्या अगेन्स्ट जे अँटीबॉडीज आपण काय करतो, रेबीजसाठीचे जे अँटीबॉडीज आहेत ते आपण एक तर ह्यूमन सिरम पासून पण घेतो किंवा आपण हायपर इम्युनाइज्ड हॉर्सेस जे असतात म्हणजे ज्या घोड्यांच्या शरीरामध्ये रक्तामध्ये त्या रेबीजच्या विषाणूला मारण्याची अँटीबॉडी स्ट्रॉंगली तयार होतात, त्या घोड्यांच्या शरीरातून म्हणजे त्या सिरममधून ह्या अँटीबॉडीज काढल्या जातात आणि ते अँटीबॉडीज मग आपण काय करतो, औषध म्हणून म्हणजे लस म्हणून काय केला तो ह्यूमनला इंजेक्ट करतो. मीन्स दे आर रेडीमेड अँटीबॉडीज विच हॅव प्रिपेअर्ड फ्रॉम hyperimmunized horses and that are injected to humans. Therefore म्हणजे ह्या रेबीजला मारण्यासाठी, रेबीजचा विषाणू मारण्यासाठी आपण हे जे काय करतो की अँटीबॉडीज इतर प्राण्यांच्या अँटीबॉडीज आपण काय करतो मानवासाठी सुद्धा वापरतो. काही रोगांसाठी आपण हे अँटीबॉडीज असे रेडीमेड अँटीबॉडीज काय करतो मानवासाठी वापरतो आणि याला म्हणायचं आहे आर्टिफिशियल ॲक्वायर्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी. पण या पद्धतीने तयार झालेले जे अँटीबॉडीज असतात ते फक्त शॉर्ट स्पॅनसाठी काय होतात, जिवंत राहतात आणि म्हणून हे जे आहे मीन्स दीज अँटीबॉडीज आर शॉर्ट लिव्ड अँड देअरफॉर धिस टाइप ऑफ इम्युनिटी इज ऑल्सो very short period or short lived and therefore this type of immunity is called as artificial acquired passive immunity. In last video we are going to discuss here types of immunity. In the last video types of immunity, and in these types of immunity, first type of immunity is a innate or inborn immunity. Innate or it is also called as a inborn immunity. Inborn immunity. And second part is a acquired immunity. Second part here is a acquired immunity. In these types of immunity, first part is a innate immunity and second one is a acquired immunity. Here in innate immunity it is with the help of first one is the epithelial cells, means these are naturally covered, that is the skin which helps for innate immunity. Second one is the antimicrobial substances, antimicrobial substances in blood and tissue, Third one is the cellular factors, in innate immunity. Third one is the cellular factors. Fourth one is a fever.
proteins. And in acquired immunity, it is again divided into, it is take place with the help of natural acquired immunity acquired immunity is divided into two parts, that is the active immunity and passive immunity. This type of immunity is again divided into natural active immunity and artificial acquired active immunity. Here also there are two types, that is a natural and artificial. Natural and artificial. So this chart shows that types of immunity is again divided into innate and acquired. In innate immunity there are various barriers are present in our body, that is epithelial cells, antimicrobial substances in blood and tissues, cellular factors, fever and acute phase proteins. And in acquired immunity, here it is again divided into active immunity and passive immunity. Both of these subtypes is again divided into natural and artificial. And therefore, with the help of all these terms here, types of immunity, this section is completed. Thank you.